painting skills are not as good as they might have been much long back. So we found that the painting was not so great. For example, a mother and child, the expression on the mother's face, the expression on the child's face, ante aa mamata anedi anta chakkaga ledu. Kabatti I request some help in further represent a set of friends and all kinds of them, tiger magnets, ladybird magnets. So we brought out different kinds of products. The problem is the painting skill by improving, by adding to the kind of training that is being done. In addition to the funds that come from the Government of India, we are now getting some funds from the state government for such training. So we would be in a position to take on this additional work through our own funding, because I know the critical issue for CCAP is funding. And because you are a voluntary organization, money becomes critical, especially when you look at this kind of work. So we do have funds. We'd be interested in knowing what CCAP can do to help artisans, in which we can also coordinate and we can assist in the matter. Lastly, I'm aware that though I was not personally known Lalita Prasad, I didn't have the opportunity to meet her. I'm aware that I know her. I'm aware of the work that she has done. Whatever I have read and whatever I have heard. And so it's my privilege also to be present here today when you're offering this floral tribute to her. And thank you very much for this opportunity. I look forward to some amount of improved coordination and cooperation between the CCAP and the AP Handicraft Development Corporation. Thank you for giving me this opportunity to be here today, and most of all to actually felicitate Gajam Anjay garu. It is an opportunity that doesn't come often, so thank you for that also. Thank you very much. Thank you so much. చాలా సంతోషం సార్ జరగండి సార్ సార్ help you people and here to sponsor even another dinner is really very good thing. అయితే నాకు ఒకటి tourism without culture, without arts, crafts, handicrafts, there is no tourism. Even 11th, 13th, 14th ఏదైతుందో నెక్స్ట్ మంత్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నుంచి దగ్గర 300 డెలిగేట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ నుంచి వస్తున్నారు. ఈ 3 రోజులు ఇక్కడ చాలా పెద్ద యాక్టివిటీ అనమాట. మన హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. ఒక చోట మన క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, మన కల్చర్ ఇది అని చూపించేటువంటి అవకాశం ఇప్పటి మటుకు లేదనుకోండి. సరే వాళ్ళ చాలా తక్కువ ఉంది. అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఐ విల్ టెల్ యూ వేర్ ఆల్ దీస్ డెలిగేట్స్ ఆర్ మీటింగ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్స్. So with your help, madam, which you can take into consideration, and Craft Council also can come forward to take up such ventures. Thank you. We are very excited because, as I told you before, we need dynamic people in government organizations to give us a push. Now we've lost our mentor, Lalita Prasad. I think she has sent both of you all to push us forward and take it to another level. And I request Sri Jairam garu to come and say a few words on Anjay garu. రెస్పెక్టెడ్ విజిటర్స్ అందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడేదానికి ముందర ఒక్కసారి మేడం లలిత ఉన్నాయి వారితో కానీ విజయలక్ష్మి గారితో కానీ ఇతర మెంబర్లతో కూడా అనేక సందర్భాలలో మేము కలిసి పనిచేసినటువంటి అన్నీ కూడా గుర్తు చేస్తూ ఈ సభా కార్యక్రమంలో నన్ను మాట్లాడనందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ 1-2 విషయాలు గజం అంజయ్య గారి గురించి ఈ సందర్భాన్ని గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. చెప్పే ముందర మరొకసారి ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని మర్చిపోయాను. అతనికి ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి అనుభవం గతంలో గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే అది ఎంతో గొప్ప అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు వారిచ్చిన మాట ప్రకారం వారు క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ పుచ్చుకున్నటువంటి మాట ప్రకారం ఈ క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ వారు టూరిజం కిషన్ రావు గారితో కలిసి కొన్ని కార్యక్రమాలు కానీ చేసినట్లయితే చాలా అభివృద్ధి సాధించవచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని నేను ఈ సభాపూర్వకంగా తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఇకపోతే గజం అంజయ్య గారికి భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చి గౌరవించింది. చాలా బాగుంది. మరి అది ఎందుకు ఇచ్చింది అనేటువంటిది ఆలోచించినట్లయితే అతను చేసినటువంటి కళా సృష్టికి కానివ్వండి, చేనేత రంగానికి చేసినటువంటి శ్రమకు కానివ్వండి గుర్తించి ఈ బిరుదుని ఇవ్వడం జరిగింది.
అయితే మన కిషన్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఈ సన్మానాన్ని తీసుకున్నంత మాత్రాన ఆయన యొక్క బాధ్యత తీరిపోదు. నిజండి మరో కొందరు చేనేత కార్మిక ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా చేయాల్సినటువంటి పనులు చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వివరంగా చెప్పేదానికి నేను అనుకునేటువంటిది ఇది బహుశా సందర్భం కాకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా ఒక్క విషయాన్ని చెప్తున్నాను. ప్రభుత్వం తరఫున కొన్ని పనులు చేయలేకపోతున్నందువల్ల ఆ కార్యక్రమాన్ని చేనేత కార్మిక ప్రతినిధులు తీసుకుని చేనేత కార్మికుల యొక్క బాగోగుల గురించి ఏ రోజైతే ఆలోచించి వారికి ఫలితాన్ని చూపించగలిగిన రోజే దీనికి ఫలితం ఉంటుందనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆశయంతో భగవంతుడు వారికి సరే కృతజ్ఞతలతో సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, అధికారులకు, ఈనాటి మన సన్మాన గ్రహీత అంజయ్య గారికి మీ అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో చేనేతకు గుర్తింపు ఇచ్చి వృత్తి నైపుణ్యాన్ని గౌరవించి గజం అంజయ్య గారికి జాతీయ స్థాయి అవార్డు ఇవ్వడం అనేది, పద్మశ్రీ అవార్డు అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. అయితే జాతీయ స్థాయిలో గుర్తించి ఈ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని, అదేవిధంగా ఆ నిపుణత ప్రదర్శించినటువంటి కళాకారులకు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. గతంలో మన గవర్నర్ గారికి కూడా ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ అవార్డు గ్రహీతలు చాలాసార్లు చాలా సందర్భాల్లో చాలా సంస్థలతోని అవార్డులు పొందారు. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏంటంటే చేనేత పనులన్నీ కూడా సరి అయిన మార్కెటింగ్ లేకపోవడం, అనుకోకుండా రా మెటీరియల్స్ రేట్లు పెరగడం, తర్వాత మార్కెట్లో మరి వినియోగదారులకు కావాల్సిన వస్తువుల రేట్లన్నీ పెరగడం, కానీ చేనేత ఉత్పత్తులకు మాత్రం గత 20 సంవత్సరాల క్రితం డబుల్ కావాల్సిన అవసరం ఉండే. మరి ఈ విధాన ఉత్పత్తులకు దేశ విదేశాలలో మంచి గిరాకీ వచ్చే విధంగా, ఈ ఉత్పత్తులకు బాగా మార్కెటింగ్ పెరిగే విధంగా మరి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకొని ఈ పరిశ్రమను కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మరి అనేక రకాల కార్పొరేషన్స్ కానీ సంస్థలు కానీ చేనేత అభివృద్ధి కోసం స్థాపించబడినాయి, నడుస్తూ ఉన్నాయి. కానీ అవి ఆశించిన మేరకు మరి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో మరి వెనుకబడిపోయిన వాళ్ళకి ప్రయత్నించాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర చేనేత పరిశ్రమలకు సంబంధించిన అధికారుల మీద, ప్రజాప్రతినిధుల మీద ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ 2 మాటలు చెప్పడానికి అవకాశం కల్పించిన వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. గజం అజయ్ గారికి, మరి టూరిజం మహానుభావుడు పితామహుడు కిషన్ రావు గారికి, సభకు విచ్చేసిన మిత్రులకి, మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. ఈరోజు చాలా గర్వపడుతున్నాము. ఎందుకంటే ఒకే గ్రామం, ఒకే కుటుంబము, 2 బ్రదర్స్కి జాతీయ స్థాయిలో పద్మశ్రీ అవార్డు పురస్కారం తీసుకోవడము మాకు ఎనలేని ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. అయితే చాలామంది పెద్దలు ఇప్పుడు ఈ వృత్తి నైపుణ్యం గురించి, దాని మార్కెటింగ్ కానీ, మరి ఇతర వ్యూవర్స్కి కానీ, కళాకారులకు కానీ సహాయపడే విధంగా ప్రోగ్రాంలు చేయడంలో క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ వారి సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ముందుకెళ్ళని సూచించారు. తప్పకుండా క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ద్వారా అలాంటి కార్యక్రమాలు మరి టూరిజం తోటిగా మరి ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా అజయ్ గారు మరి మా పుట్టపక్క గ్రామము, ఇతర చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కూడా మంచి కళా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి మనం చేసిన పని మనకే కాకుండా ఇతరులకు ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుంది నిలిచింది. కాబట్టి ఈరోజు ఇలాంటి గుర్తింపు వచ్చింది. మరి మిగతా అందరూ కూడా ఈ యొక్క పోటీతత్వాన్ని అలవర్చుకొని మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఈ వృత్తిని, ఏ వృత్తి అయినా సరే చేతి వృత్తులని ప్రోత్సహించినట్టయితే మరి అందరూ కూడా ముందు మరి ఆర్థికంగా కానీ, సామాజికంగా కానీ ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాము. మరి ఇప్పటికే చాలా కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ గవర్నమెంట్ పాలసీల వల్ల కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. ఈ సబ్సిడీ మూలాన ఎవరు పనిచేయలేకపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు అవపడుతున్నాయి. మరి కోఆపరేటివ్ సొసైటీలు కూడా అంతంత మాత్రమే పనిచేయడం మూలాన మరి స్వతంత్రంగా చేసుకునే కళాకారులు మరి కిషన్ రావు గారు చెప్పినట్టుగా టూరిజం హబ్లో మరి ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ కూడా ఒకే గొడవ కిందకి అన్ని
ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చి ప్రదర్శించినట్టయితే ఏ ప్రాంతంలో ఏది తయారవుతుంది, ఎక్కడ ఏది దొరుకుతుంది అనేది కూడా మరి వచ్చిన విజిటర్స్కి అన్ని అవగాహన కలుగుతుంది. మరి ఆ రకంగా కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాలని, మరి దానికి మన ఎంపీ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, వారి క్రాప్ కన్సర్న్ మెంబర్స్, వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు, అధికారులు, అధికారులు, కళాకారులు మరియు మీడియా వారికి, గ్రామీణ చేనేత కళాకారులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటాను. నేను కూడా చిన్న వయసులోనే చదువు మానేసి చేరుకుంటున్నాను. నా బాల్యం గురించి చెప్పాలంటే నేను ఈ స్థాయికి ఎదిగాను. నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. నల్లగొండ జిల్లా సంస్థానారాయణపురం మండలం పుట్టపాక మా సుగ్రామం. నేను మే 16, 1950లో గదం నరసింహ వెంకమ్మ దంపతులకు జన్మించాను. మా నాన్నగారు మొదటి వ్యక్తి మా నాన్నగారే. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల నేను 6వ తరగతి చదువు మానేయాల్సి వచ్చింది. నేను చదువు ఉన్నదిలో ఉండి తెలివైన విద్యార్థిగా గుర్తింపు పొంది కుటుంబాన్ని పరిస్థితుల వల్ల చదువు మానే తప్పలేదు. ఒకవేళ చదువుకొని ఉద్యోగము మారినా కూడా ఈ గుర్తింపు నాకు రాబోయేది కాదేమో. నాకు 18 ఏళ్ల వయసులోనే అనసూయతో వివాహం జరిగింది. వివాహానంతరము అదనము భారము అని నాకు శ్రమ రెట్టింపు అయింది. నేను మరియు మేము ముగ్గురం అన్నదమ్ములము. నాకన్నా పెద్ద అన్నయ్య సత్యనారాయణ ఉన్నప్పటికీ చేనేత పరిశ్రమ మీద నాకున్న మక్కువ వల్ల ఈ ఉత్పత్తి నమ్మకాన్ని కొత్త డిజైన్లతో రూపొందించడమే కుటుంబ భారం మీద అంతా నా బృందాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మా నాన్నగారు తేలి అనుభవాలు నేస్తూ ఎందరికో జీవన ఉపాధి కల్పిస్తూ తన్నత్తము నా మనసులో ఆ కొత్త ఆలోచనలు రూపొందించుకొని ఇక్కడ టై అండ్ చీరలకు రూపకల్పన చేసి విదేశాల్లో గిరాకీ కల్పించి పుట్టబాగ చీరగా గుర్తింపు తీయగలిగారు. నా కృషి గురించి 1987 సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పటి రాష్ట్రపతి ఆర్ వెంకటరామన్ చేతుల మీదుగా నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది. కేంద్ర చేనేత శాఖ జౌలి శాఖ సంత కబీర్ అవార్డు 2010 రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ చేతుల మీదుగా తీసుకోవడం జరిగింది. నా కుటుంబ నేపథ్యంలో ప్రస్థానంలో నా ముగ్గురు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. నేను ఎప్పుడు చదువుల గురించి పిల్లల మీద ఒత్తిడి కానీ ప్రదర్శించలేదు. వారి కోరికపైనే వదిలిపెట్టాను. పెద్ద కొడుకు రమేష్, రెండో కుమారుడు మురళీకృష్ణ ఇద్దరు పట్టు కాటన్ చీరల రిటైల్ షాప్లో స్థిరపడ్డారు. చిన్న కొడుకు శ్రవణ్ కుమార్ బిట్స్ పిలానీలో చదివి తర్వాత లండన్లో ఎంఎస్సీ చేశాడు. కూతురు ధనలక్ష్మి డెంటిస్ట్గా ఆస్ట్రేలియాలో స్థిరపడ్డారు. నా యొక్క విజయం వెనుక నా భార్య అనుసూయ శ్రమ సహకారం ఎంతగానో ఉంది. సగర్వంగా చెబుతున్నాను, ప్రతి పురుషుని విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ శక్తి ఉంటుందని చెప్పడంలో ఆశక్తి. నా భార్య సహకారంతో నేను తయారు చేసిన లక్కీ సింబల్స్ 60 లక్కీ సింబల్ చేసిన ఇతర చీర అమితమైన పేరు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ చీరే చూసి యూపీ చైర్పర్సన్ గౌరవనీయులైన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కూర్చోబడి 15 నిమిషాలు ఆ చీర యొక్క విశిష్టతను అడిగి తెలుసుకున్నారు. నేను ఈ రకమైన ఉత్పత్తి చేసిన వ్యాపార దృక్పథంతో కాకుండా ప్రజామరణ 10 మందికి ఉపాధి కలిగేటట్లు శ్రమిస్తాను. ఏ పనిలో లేనా ఆత్మ తృప్తికి మించిన విజయం లేదని విజయం మరొకటి లేదు. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నుండి పొందిన పద్మశ్రీ పురస్కారం వల్ల నన్ను కాదు యావత్ భారత చేనేత పరిశ్రమకు గుర్తించినట్లుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ నా యొక్క వారసత్వమే సంపద నన్ను ఈ స్థానము చేర్చింది. ఇప్పుడు నా ఆలోచన చేనేత బచావ్ అనే కార్యక్రమం రూపొందించి చేనేత కార్మికులకు దాని రూపకల్పనకై యూపీ ప్రభుత్వానికి పిలిపించే విధంగా ప్రయత్నం చేద్దామని నా మనసులో మాట చెప్తున్నాను. వీవర్ సర్వీస్ వారి సహాయ సహకారాలతో